Yesterday, we saw that topic related to combination with repetition, the theorem associated with that, and we have some little bit of discussion on it. We are going to take some examples related to combinations with repetition. Okay, so suppose this example is there. What is that mention? A lift start at the basement of the any building, and there are 10 people over there, and out of these 10 people, 6 are men and 4 are women, excluding the operator. Suppose that lift has operator also, because sometimes what happened, the people will get confused and they click on here and there, and they don't can't operate that lift particular way. So sometimes company or the society itself, they have operator also. So what is that? The lift start at the basement with the 10 people, 6 men and 4 women, excluding operator. That means how many people are there? 11 people, including the operator. So, and all the get out by the lift reaches to fifth floor. That means that that building only have 5 floor. Are you getting my point? Everyone will get out. Everyone will get out when the lift reaches to fifth floor. So the question is that in how many ways the operator could have perceived the people leaving the lift if there are two conditions. There are two sub questions over there. All people look alike to the operator. And second question is operator could differentiate between men and women. The person who is always moves from up and down, and he will not look at sometimes somewhere he will think that how many men and how many women are there, and he has just like that everyone is passenger to him. Okay, so as per the operator perspective point of view, he will think that every people is like every is are same. That means all are passengers who are traveling from one to n. And other way we can say the operator could differentiate between man and woman. आता एखादा ऑपरेटर दिवसभरात समजा तो 40 ते 50 वेळा हेर जरा मारतोय, तो एवढा वेळ लक्षात ठेवणार, पहिल्यांदा लक्षात ठेवेल, दोनदा लक्षात ठेवेल, तिसऱ्या खेपेस लक्षात ठेवेल. प्रत्येक खेपेस तो लक्षात ठेवणार नाही की त्याच्यात किती लेडीज होत्या त्या लिस्टमध्ये आणि किती जेंट्स होते, असं तो लक्षात ठेवत नाहीये. तो लक्षात ठेवतोय की 10 लोक होते ते सगळेचे सगळे आतापर्यंत 5व्या फ्लोअरला पोहोचेपर्यंत निघून गेले, असंही तो लक्षात ठेवेल. किंवा तो असं लक्षात ठेवेल की या खेपेस आता मी सोडलं त्यावेळेस मी 6 माणसं होती आणि 4 वुमन होती. तर असे 2 परमिटेशन आपण चेक केलेले आहेत, म्हणजे 2 पर्स्पेक्टिव्ह चेक केले आहेत. तर हे 2 सब क्वेश्चन झालेले आहेत. व्हॉट इज द सोल्युशन? So what they mentioned, this is a non-negative integer solution case where n is the number of possible and r is the number of floors over there. Okay, r is the number of floor. So distribution of number of identical objects n to distinct floors. That means n means number of people are 10 and r means that number of floors. The number of ways the operator could perceive people leaving the lift is, we know that formula is n plus r minus 1, r minus 1. So what that mentioned, just put up the values of n equal to 10 and r equal to 5 in that formula. So what we get, 10 plus 5 minus 1, 5 minus 1. The last output will get it 14,4. So 14,4, in that case, we are going to have another question, another formula. That is, without repetition problem, we have this formula. Okay, you get it. With repetition, we have this formula. And without repetition, we have this formula. That means n of r is n factorial divided by r factorial in bracket n minus r factorial. So now you get it that why we take combination without repetition topic first. Okay, unless and until combination without repetition topic we are not able to get it, we are not going to solve this combination with repetition problem. Okay, so in this case we develop both kind of formula over here. We use both the formula over here. In that case, they mention n plus r minus 1, r minus 1. We mention that n value, n equal to 10 and r equal to 5 over there. And we divide that formula into 14 of 4. That is again a part of combination without repetition formula. That is n factorial divided by r factorial n minus r factorial. Okay, so we can divide that formula 14 4. That means n means 14 here, 4 means r means 4 factorial. The formula is n minus r, that means 14 minus 4 factorial. So last output will 14 factorial divided by 4 factorial into 10 factorial. So what we to convert that formula into?
14 into 13, 12, 11, 10 factorial divided by 4 factorial, 10 factorial. 10 factorial, 10 factorial get cancelled over there, and the last part would be 1001. So answer for A. Okay. Okay. So the answer for when the people operator look alike, everyone is going to be there, then the answer will be 1001. Now here B questions over here. There are two processes, one for men. What is that? The question B is operator could differentiate between men and women. Okay, he can identify this is that out of 10, 6 were men and 4 were women. Okay, and maybe he remind that time. So in that case, the output will be that one for men getting out and one for women getting out. So what will the output over there? N1 equal to 6, N2 equal to 4, and R equal to 5, because R we already have, no, that building have 5th floor. The after 5th floor, everyone is going to get out from the lift. Okay. So what if he convert N value in two ways? Rather than to have N equal to 10, he mentioned N1 equal to 6 and N2 equal to 4. So what in this case, again the values get changes over there. So we convert that into this formula N plus R minus 1, R minus 1. So in that case, we can set N1 plus R minus 1, R minus 1, N2 plus R minus 1, R minus 1. Okay, so we are going to put up that N1 and N2 value over in that formula. 6 plus 5 minus 1, 5 minus 1, 4 plus 5 minus 1, 5 minus 1. The final will be 10 of 4 and 8 of 4. Okay, so in bracket we mentioned 10, 4 and 8, 4. Again, that formula is going to be converted to combinations without repetition formula, that is n of 4. Okay, n factorial divided by r factorial, n minus r factorial. And in this case, what will be output for that? We mentioned in these two format. Okay, the first one I convert in this way. Okay, what is that? 10 factorial divided by 4 factorial, 10 minus 4 factorial for this one, and 8 factorial divided by 4 factorial in bracket 8 minus 4 factorial. So then next output will be that 10 factorial divided by 4 factorial into 6 factorial. Then next formula will become 8 factorial, 4 factorial into 4 factorial. So we again in this way we can bifurcate that formula and cut it the value of particular 6 that 4 factorial, and again we can get it the output of that 210 into 70, that is 14,700. So this is a kind of example we can get it over here. Okay. Now next question we can take it over here, and this is very interesting question. So you can say this question was before our demonetization, because there was a one note, or we consider that 1,000 rupees note. Okay, that is not available right now. It's now converted to 2,000 notes. But suppose that example is before our demonetization. नोटबंदीचा पूर्वीचा प्रश्न आहे समजा आपला. In how many ways rupees 20,000 could be invested in denomination of 1,000 among 4 different investment opportunities? आपल्याकडे 20,000 रुपये आहे आणि त्याचे 1,000 रुपयाचे ते नोटा आहेत. ओके, आणि त्याच्यात त्यांनी सांगितलं की 4 डिफरंट ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंट करायची आहे, आपल्याला तशी अपॉर्च्युनिटी आहे. पण इफ त्याच्यात सांगितलं ऑल मनी मस्ट बी इन्व्हेस्टेड. पहिला प्रश्न असा आहे की सगळे पैसे गुंतले पाहिजे. दुसरा प्रश्न आहे ऑल मनी नीड नॉट टू बी इन्व्हेस्टेड, म्हणजे सर्व पैसे गुंतले नाही पाहिजे असं काही नाही. ऑल इन्व्हेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी मस्ट बी युज्ड. सगळ्या जी इन्व्हेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी ही सगळी पूर्णत्व अस्तित्वात आली पाहिजे. त्यानंतर डी क्वेश्चन आहे मिनिमम इन्व्हेस्टमेंट 2, 3, 4 and 6,000 rupees must be in this case investment. Okay, हा एक प्रश्न झाला. मिनिमम इन्व्हेस्टमेंट 2, 3, 4, 6,000 rupees must be in this investment if they are used, but investing in these two mandatory is not in this is not mandatory and all money must be invested. आता त्याच्यात दोन प्रश्न आले याच्यात. पहिला प्रश्न असा होता की हे प्रश्न 2,000, 3,000, 4,000 आणि 6,000 रुपये हे गुंतवले गेले पाहिजे. ओके, हा त्याचा प्रश्न झाला. बट दॅट इज नॉट मॅन्डेटरी ऑल्सो,
म्हणजे या ई प्रश्नामध्ये ते मॅन्डेटरी नाही, पण या ठिकाणी आपल्याला दिसतं ते मॅन्डेटरी आहे. डी क्वेश्चन मध्ये त्यांनी काय म्हटलेलं आहे, 2,000, 3,000, 4,000, 6,000 रुपये जे आहे ते इन्व्हेस्ट झाले पाहिजे. ई क्वेश्चन मध्ये फरक असा आला की 2,000, 3,000, 4,000, 6,000 हे रुपये इन्व्हेस्ट झाले पाहिजे, पण ते सुद्धा मॅन्डेटरी नाही. इन्व्हेस्ट झाले तर ठीक, नाही झालं तर ठीक. पण त्यांनी एक प्रश्न टाकला की सगळे पैसे गुंतवले गेले पाहिजे पण नक्की. आता त्याच्यात आपण सोल्युशनकडे बघूया. जेव्हा सोल्युशनकडे बघू तेव्हा आपल्याला थोडंसं आन्सर बऱ्यापैकी मिळेल. ओके, व्हॉट इज दॅट? ऑल मनी मस्ट बी इन्व्हेस्टेड. आणि आपल्याकडे किती आहे? 20,000 रुपये आणि त्याचं डिनोमिनेशन झालंय 1,000 रुपीज प्रमाणे. ओके, त्याच्यामध्ये 4 डिफरंट इन्व्हेस्टमेंट ऑपॉर्च्युनिटी आहेत. सो दिस इज द केस ऑफ डिस्ट्रीब्युटेड आयडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स. म्हणजे ₹1,000 ची नोट्स आहेत आपल्याकडे आणि त्याला 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स किंवा बॉक्सेस मध्ये त्याला इन्व्हेस्ट करायचे आहे. द नंबर ऑफ वेज ऑफ इन्व्हेस्टिंग इज लाईक धिस. ओके, सो व्हॉट इज दॅट? ऑल मनी मस्ट बी इन्व्हेस्टेड. तर आपल्याकडे किती रुपये आहेत? 20,000 रुपये आहेत. ओके, 1,000च्या 20 नोटा. ओके, सो नंबर ऑफ एन ची व्हॅल्यू काय झाली आहे? 20. इथे 20 दिसते आपल्याला. ओके, पण त्याच्यामध्ये 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स किंवा बॉक्सेस मध्ये आपल्याला ते इन्व्हेस्ट करायचे. याच्यात प्रश्न आलेला आहे, इट शुड बी अमॉंग 4 डिफरंट इन्व्हेस्टमेंट. ओके, तर त्यामुळे आर ची व्हॅल्यू किती झाली? 4. तर 20 + 4 - 1, 4 - 1, त्याचा आन्सर 23/3 आणि शेवटी आउटपुट हे मिळालं. आणि परत एकदा लक्षात ठेवा, n/r 23/3 सोडवताना आपण काय प्रश्न उत्तर लिहिलेलं आहे? n फॅक्टोरियल डिवाइड बाय r फॅक्टोरियल n - r फॅक्टोरियल. याचा अर्थ झाला की कॉम्बिनेशन विथ रिपिटेशन मध्ये विदाउट रिपिटेशनचा पण फॉर्म्युला आपण यूज प्रत्येक वेळेस करायला पाहिजे. ज्या ज्या वेळेला तुम्हाला अशा प्रकारचं लिहून आलेलं असेल त्या फॉर्म्युलाला तुम्ही या फॉर्म्युलामध्ये कन्वर्ट करायचं आणि त्याचं उत्तर लिहायचं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हॅलो, यू कॅन अनम्यूट युअर सेल्फ. येस सर. ओके, म्हणजे हा प्रश्न समजला का तुम्हाला? याच्यामध्ये काय लिहिलंय त्याने? 20,000 रुपये आपल्याला गुंतवायचे आहेत आणि ते सगळ्या नोटा 1,000च्या नोटा आहेत. म्हणजे त्या 20 नोटा समजून आहे ना. आणि आपल्याला 4 डिफरंट इन्व्हेस्टमेंट करायचे. त्यांनी म्हटलं की सर्व पैसे गुंतवले गेले पाहिजे. त्याच्यात त्यांनी सरळ सरळ सांगितलं की 20 नोटा आहेत, म्हणजे नंबर ऑफ एन ची व्हॅल्यू 20 झाली. आपल्या 4 इन्व्हेस्टमेंट मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. ते आयडेंटिकल आहे सगळ्या 1,000 नोटा. मग त्यांनी ते कन्वर्ट केलं. 20 + 4 - 1, 4 - 1, 23/3. 23/3 ला आपण कन्वर्ट या फॉर्म्युलामध्ये. नोट, दिस इज अ फॉर्म्युला फॉर दॅट. ओके, तर एन ची व्हॅल्यू इथे 23 झाली, आर ची व्हॅल्यू इथे आता 3 झाली. तर 23 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फॅक्टोरियल इन ब्रॅकेट 23 - 3 फॅक्टोरियल. काय आउटपुट होईल? परत एकदा 23 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फॅक्टोरियल इन ब्रॅकेट 20 फॅक्टोरियल. ओके, तर त्या केसमध्ये 23 × 22 × 21. आता मी तुम्हाला समजा लिहून दिलं असं, तर असं होईल ते 23 × 22 × 21 × 20 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय, इथे किती व्हॅल्यू होती? 3 फॅक्टोरियल. ब्रॅकेट मध्ये काय राहील? 23 - 3 फॅक्टोरियल इक्वल टू. ओके, परत एकदा तो फॉर्म्युला आपण रिपीट करू शकतो. ओके, इथपर्यंत. (23 × 22 × 21 × 20 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फॅक्टोरियल इन ब्रॅकेट 20 फॅक्टोरियल. ओके, तर आपल्याला इथे सरळ सरळ दिसतंय की ही जी व्हॅल्यू होती ती आपण कट केली आहे या व्हॅल्यू सोबत. ओके, आणि मग उत्तर काय? 23 × 22 × 21 भागिले 3 फॅक्टोरियल. तर 3 फॅक्टोरियलचा अर्थ काय झाला? परत 3 × 2 × 1 म्हणजे 6. तर हे असं झालं 23 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय 3 × 2 × 1 म्हणजे 6. ओके, तर हे जे काही उत्तर येईल हे 1771 हे त्याचा आन्सर झालं. ओके, तुम्हाला कळलं हे सॉल्व्ह कसं करतात? ते कळलं का तुम्हाला? हो सर.
हा ना, हे एन फॅक्टोरियल कसं लिहितात, आर फॅक्टोरियल कसं करतात, कुठली व्हॅल्यू कशी कॅन्सल करायची. हा ठीक आहे. ओके ओके. नाही करत असेल तर मला सांगा तुम्ही. मग तसं हे ज्या पद्धतीने इथे केलं ना आपण, या ठिकाणी जसं केलं ना, 14 ला कसं कन्वर्ट केलं आपण, 14 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फॅक्टोरियल, 14 मायनस 4 फॅक्टोरियल, म्हणजे 14 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फॅक्टोरियल इंटू 10 फॅक्टोरियल. तर 14 गुणिले 13 गुणिले 12 गुणिले 11 गुणिले 10 फॅक्टोरियल पर्यंत आलो. 4 फॅक्टोरियल इंटू हे 10 फॅक्टोरियल, हे 10 कॅन्सल झाले. मग परत त्याचा भागाकार केला, 4 गुणिले 3 गुणिले 2 गुणिले 1, 4 फॅक्टोरियल म्हणजे त्याला कन्वर्ट करतो आपण. ठीक आहे. हे जे आहे ना 4 फॅक्टोरियल, हे 4 त्रिक 12, 12 दुणे 24, ती व्हॅल्यू 30 झाली. आणि ह्या सर्वांचे जे काही मल्टिप्लिकेशन होईल भागिले 24, असा त्याचा अर्थ झाला. सो नाउ नेक्स्ट इज ऑल मनी नीड नॉट टू बी इन्व्हेस्टेड. So in that case, what they consider, we consider money not invested remains in your pocket, which is itself in one box. So the number of ways of investing, त्यांनी असं म्हटलं की तो तुमच्याच बॉक्समध्ये आहे, म्हणजे एक प्रकारे तुमच्याच पॉकेटमध्ये आहे, असं त्याचं म्हणणं आहे. तर 4 बॉक्सेस प्लस 1 बॉक्स असा त्याचा अर्थ तो झाला. ओके. यांनी म्हटलं की तो एक प्रकारे तुमच्या स्वतःचा. एक मिनिट होल्ड करा. हॅलो, हा बोला बोला. मी थोड्या वेळाने करतो, जर कामात आहे, करतो मी तुम्हाला फोन. सॉरी, फोन आला होता. ओके. सो द नंबर ऑफ, हॅलो, कनेक्शन डिसेबल होऊन झालंय. ओके, आर यू एबल टू कनेक्ट इट? तुम्हाला दिसतंय? ओके. फ्लक्च्युएशन झालं होतं आणि फोन पण आला होता मला आता. So in this case we can consider that all investment remains in your pocket itself and it's in one box. So you can say that for investment plus my investment one box, so R value आपण तिथे परत कन्वर्ट झाली आणि त्याला आन्सर हे मिळालं आपलं. तर हे त्याचा आन्सर आहे. म्हणजे समजा मनी is not invested and that is all in your cash or in your pocket, that is first another investment you can say, and 4 different investment, that is 4 plus 1 5 investment, असा त्याचा अर्थ झाला. ओके. नाउ व्हॉट इज थर्ड, ऑल इन्व्हेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी मस्ट बी युज्ड. ते उपयोगात आले पाहिजे असं त्याचं म्हणणं आहे, किंवा त्याचा उपयोग झाला पाहिजे ते सगळ्या इन्व्हेस्टमेंटचा. तर सी याच्यामध्ये दिसते आपल्याला, टू यूज ऑल इन्व्हेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी, लेट अस फर्स्ट पुट ₹1,000 in each box and distributing remaining 16,000 in 4 investment using combination with repetition formula. ओके. त्यांचं असं म्हणणं आहे की पहिल्यांदा आपलं सगळी इन्व्हेस्टमेंट झाली पाहिजे या दृष्टिकोनातून विचार जर करायचा असेल सगळ्या 4ही बॉक्सेसमध्ये किंवा 4ही इन्व्हेस्टमेंटमध्ये, तर आपण कुठेतरी मिनिमम अमाऊंट आपण डिस्ट्रीब्यूट करतोय, म्हणजे 1,000 प्रत्येक बॉक्समध्ये टाकतोय आणि उरलेले 16,000 जे आहे, ओके, ते आपण कॉम्बिनेशन विथ रिपिटेशन, म्हणजे परत एकदा रिपीट त्या 4 बॉक्समध्ये परत एकदा टाकतोय. हा त्याचा अर्थ झाला. म्हणजे रिमेनिंग अमाऊंट जी आहे ती 16,000 आहे. कारण आपण मिनिमम अमाऊंट इन्व्हेस्ट झाली पाहिजे, सर्व ठिकाणी इन्व्हेस्ट झाली पाहिजे या दृष्टिकोनाने विचार केला. 4 डिफरंट इन्व्हेस्टमेंट आपल्या त्या 4 होत्या आणि त्यांनी ते म्हटलंय की त्याच्यात ती इन्व्हेस्टमेंट झाली पाहिजे. तर या ठिकाणी त्यांनी असा फॉर्म्युला वापरला की टू यूज ऑल इन्व्हेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी, लेट अस फर्स्ट पुट ₹1,000 इन ईच बॉक्स. आता सर्व ठिकाणी गुंतवणूक झाली पाहिजे ना, आपल्याला 1000 नोट आहेत, मग 4ही बॉक्समध्ये आपण 1,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट केले. आता उरलेले 16,000 जे आहेत, ते उरलेले 16,000 परत आपण कॉम्बिनेशन विथ रिपिटेशन फॉर्म्युलाच्या दृष्टिकोनातून ते पण गुंतवत आहे, कारण सर्व इन्व्हेस्टमेंट झाली पाहिजे. पहिल्यांदा आपण मिनिमम इन्व्हेस्टमेंट करून टाकली आणि उरलेले 16,000 ची पण केली आहे. मग त्याच्यामध्ये त्यांनी हा फॉर्म्युला वापरला. द नंबर ऑफ वेज ऑफ इन्व्हेस्टिंग दॅट ऑल मनी दॅट इज लाईक दॅट 16 प्लस 4 मायनस 1, म्हणजे 16,000 ची हे म्हणजे एन ची व्हॅल्यू 16 झाली. आपले 4 इन्व्हेस्टमेंट होते, 16 प्लस 4 मायनस 1, 4 मायनस 1, तर उत्तर झालं 19/3. अगेन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस फॉर्म्युला, एन ऑफ आर इक्वल टू एन फॅक्टोरियल आर एन फॅक्टोरियल डिवाइड बाय आर फॅक्टोरियल इन ब्रॅकेट एन मायनस आर फॅक्टोरियल. तर ती त्याची व्हॅल्यू झाली अशी. ओके. सो this is a kind of you can say another answer for it. Okay. Then what will they mention? Fifth one is
minimum investment of rupees 2, 3, 4, and 6,000 must be in this investment. Okay, so what is that? 2 plus 3, 5,000, 5,000 plus 4, 9,000, 9,000 plus 6, 15,000. Okay, so what they mentioned 15,000, and what they have written, first we put the minimum specified investment in 4 investment, म्हणजे 2,000 प्लस 3,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000, म्हणजे 6 आणि 4 10 आणि 3 13 आणि 2 15, म्हणजे मिनिमम 15,000 ते आपल्याला ते करायचेच आहे. उरलेले रिमेनिंग किती आहे इथे? 5,000 रुपये राहिले इन 4 इन्व्हेस्टमेंट अगेन. सो नंबर ऑफ वेज ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अगेन दॅट वी गेट इट. आता त्यांनी सांगितलं की 2,000 3,000 आणि 6,000 आणि 4,000 हे पण गुंतलेले गेले पाहिजे. तर उरलेले किती राहिले? 5,000 रुपये राहिले. तर ते सुद्धा आपण आता करतोय. तर त्यावेळेस मग आपली 5,000 ला कन्वर्ट केल्या 5 मध्ये, कारण ते 5 नोट आहेत आपल्याकडे, म्हणून त्याचे 4 इन्व्हेस्टमेंट मध्ये परत त्याची गुंतवणूक करतोय रिमेनिंग अमाऊंट. तर 5 प्लस 4 मायनस 1, 4 मायनस 1, दॅट इज इक्वल टू 8/3 अँड लास्ट आउटपुट इज 56. अशा प्रकारे त्याचं या सी चं उत्तर आहे. मिनिमम इन्व्हेस्टमेंट किती होती आपली? 2,000 3,000 4,000 6,000. ते सगळ्यांची इन्व्हेस्टमेंटची टोटल झाली 15,000. ठीक आहे, आणि उरलेले 5,000. त्या 5,000 जो रिमेनिंग जी आहे ती पण डिस्ट्रीब्यूट करतो आपण. त्याच्यामुळे तसं ते उत्तर मिळालं. ओके, गेट इट. नाव लास्ट वन इज दॅट मिनिमम इन्व्हेस्टमेंट. अगेन दॅट सेम क्वेश्चन. 2, 3, 4, 6,000 rupees must be this investment and they are used, but investing in this money is also not mandatory. All money must be invested. म्हणजे ती इन्व्हेस्टमेंट सुद्धा एक मॅन्डेटरी नसायला पाहिजे, किंवा असेल किंवा नसेल, दोन्ही गोष्ट असेल, आणि सगळे मनी हे गुंतवले गेले पाहिजे. तर या केसमध्ये आता बघा, in this case we need to consider various case of combination of the investment used. Okay, so there are all 4, any 3, any 2, or any investment to be used. Okay, let us call that investment as a ABCD investment respectively. What they mention, these are all 4, any 3 or any 2 can be, or any investment can be done. Okay, so we can consider these as all investment as like A, B, C, D, E. Okay, so if all investment are used to calculate, we get the answer is over here 56. This is the answer, we get it. Okay, सगळ्या इन्व्हेस्टमेंट जेव्हा करतोय आपण, ऑलरेडी आपण जे मगाशी उत्तर काढलेलं होतं ते आपल्याला आता इथे माहिती आहे की 56 त्याचं एक आन्सर आहे. नाउ व्हॉट वी कन्सिडर 3 इन्व्हेस्टमेंट आर युजेस. ओके, 3 इन्व्हेस्टमेंट लाईक ABC ओनली. त्याचं परम्युटेशन किंवा त्याचं जे कॉम्बिनेशन त्यावेळेल ABC, ABD, ACD, BCD. Okay, so to get the number of ways of investment in this case, but we first put minimum required amount in the investment, and then we distribute the remaining amount using non-negative integer solution formula. Okay, what is the output of that then? Let us consider what they have mentioned over here. A, B आणि C, समजा या तिघांची आपण एक कुठलेही बघितले ABC कोण होते. त्याच्यामध्ये आपल्याला काय दिसतं आहे, याच्यामध्ये 6 आणि 4 4 आणि 6 10 आणि 2 12. ओके, हा एक परम्युटेशन होता. 2 3 4 हा एक परम्युटेशन होता. 3 4 6 6 हा एक परम्युटेशन होता. ओके, यात त्यांनी सांगितलं असं आहे, सपोज हा 2 3 4 घेतला आपण, किती झाले? 2,000 प्लस 3,000 प्लस 4,000 म्हणजे 9,000. ओके, हे 9,000 झाले. आपण कोणासाठी कन्सिडर केलं समजून घ्या, ABC साठी. ABC साठी पण 9,000. मग रिमेनिंग किती झाले आपल्यासाठी? राहिले 11,000, म्हणजे 20,000 रुपये होते ना आपल्याकडे, है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हॅलो हॅलो. येस सर. येस सर. हा, आता याच्यामध्ये कसं केलं आपण समजून घ्या. 4ही इन्व्हेस्टमेंट केले आपण ABCD केले, तर आपल्याला उत्तर मगाशी काय आलं होतं? 56 आलं होतं. आता आपण समजून घ्या 3च इन्व्हेस्टमेंट आहे. कशाचे? ABC म्हणून, ABD म्हणून, ACD म्हणून आणि BCD म्हणून. ओके, हे 3 कॉम्बिनेशन झाले. तर आता समजून घ्या या ठिकाणी आपल्याला काय दिसतंय? 2,000 3,000 आणि 4,000. ओके, तर 2 प्लस 3 5 आणि 4 9, 9,000 रुपये इथे झाले. 20,000 पैकी 9,000 आपल्याला तिथे झालेले. तर रिमेनिंग किती अमाऊंट झाले?
11,000. मग त्यांनी काय कन्वर्ट केलं, 3 लोकांचं परम्युटेशन आहे, ठीक आहे. त्याच्यामध्ये एन ची व्हॅल्यू झाली 11 आणि आर ची व्हॅल्यू झाली 3. मग त्याला कन्वर्ट केलं आपल्या कॉम्बिनेशन विथ रेपिटेशन प्रॉब्लेम मध्ये, आणि 11 + 3 - 1 3 - 1. ओके. आता आपण थोडस दुसरं बघू, एबीडी किंवा जे काही दुसरं कॉम्बिनेशन आहे ते बघू. तर हे इथे किती दाखवले त्यांनी, 9,000 उरलेले दाखवले आहेत. म्हणजे याचा अर्थ त्यांनी कोणते वापरले आहेत, हॅलो, 6,000, 3,000, 6 3 9 आणि 2 11,000. ओके. 6,000, 3,000 आणि 2,000 म्हणजे उरलेले किती, 11,000. ओके. किंवा ते आपल्या अच्छा इथे 9,000 उरलेले दाखवलंय ना. ओके. तर आपल्याला इन्व्हेस्टमेंट कुठली जातील मग, 4 + 6 + 2. ओके. उरलेले 9,000. तर अशा प्रकारे ती इन्व्हेस्टमेंट दाखवतोय आपण. तर हे जे उत्तर मिळत आहेत आपल्याला ते कॉम्बिनेशन ठेवलेले आहेत. उरलेले 8,000, उरलेले 7,000, हे प्रत्येक 3 कॉम्बिनेशनसाठी. ओके. हे कॉम्बिनेशन्स आपण तयार करतोय आणि उरलेले पैसे म्हणजे आपल्याला प्रत्येक वेळेस जेव्हा गुंतवतोय आपल्याला इथे दिसतंय की 8,000 रिमेनिंग आहे. याचा अर्थ काय झालेला आहे, 12,000 गुंतवलेले आहेत. ओके. म्हणजे त्याच्यामध्ये ती व्हॅल्यू 6,000 + 10,000 + 2,000 12 गुंतवलेले. उरलेले किती, 8. इथे परत 7 दिसत आहेत. याचा अर्थ 7,000 रिमेनिंग आहे. याचा अर्थ असा झाला की कुठले 3 कॉम्बिनेशनचे गुंतवलेले आहेत. तर जेव्हा आपण 3 गोष्टीची गुंतवणूक करतोय तर रिमेनिंग अमाऊंट त्याच्यासोबत करून एन ची व्हॅल्यू काढतोय आणि आरचं परम्युटेशन आपल्याला माहिती आहे कारण ती 3च इन्व्हेस्टर्स आहेत. तर त्या फॉर्म्युलाला आपण असं कन्वर्ट केलं. ओके. प्लस साईन त्याची ही दिली कारण आपल्याला तिन्हीचं आपल्याला सम बघायचं, इन्व्हेस्टमेंट किती ते बघायचं आहे आणि लास्ट आउटपुट आपल्याला 214 हे उत्तर मिळत आहे. तर हे झालं आपलं 3 इन्व्हेस्टमेंटचं. समजा हेच परत 2 इन्व्हेस्टमेंट राहिले, 2च इन्व्हेस्टमेंट. जसं त्या 2 इन्व्हेस्टमेंटचं कन्व्हर्शन आपण केलं, एबी, एसी, एडी, बीसी, बीडी अँड सीडी. Okay, so the number of get permutations of these ways in this case. So what we are going to put up, that first minimum amount required to be invested, and we are going to distribute the remaining amount using non-negative integer solution. तर यात परत आपल्याला तेच कॉम्बिनेशन परत दिसत कारण आपण फक्त 2च गुंतवणूक करतोय. ऑब्व्हियसली इथं 15,000 दिसत आहे म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला काय दिसत आहे, पहिल्या 2ची इन्व्हेस्टमेंट 5,000 झालेली आहे, उरलेले किती, 15,000. ओके. त्यामुळे आपण इथे व्हॅल्यू काय लिहून ठेवलेली आहे, 15. आणि आपले 2च इन्व्हेस्टर आहे, ए बी म्हणजे कॉम्बिनेशन आपण 2च घेतोय. आपले जेव्हा आर ची कॉम्बिनेशन घेतोय तेव्हा तर आर ची व्हॅल्यू 2 प्रत्येक ठिकाणी राहील. तर 15 + 2 - 1 2 - 1, 14 + 2 - 1 2 - 1. म्हणजे असं म्हणायचं आहे मला की ही जे 2,000, 3,000, 4,000 आणि 6,000 या वेळेस आपण दोघांची सम करायची, 2 आणि 3 ची सम 5,000, रिमेनिंग 15,000. इथे 15 झाले. ओके. नंतर 6 आणि 3 2 9 11, तर उरलेले किती, 9,000. तर अशा प्रकारे ते कॉम्बिनेशन करून आपण जेव्हा 3चं किंवा 2चं कॉम्बिनेशन करतोय तर त्यावेळेला असं उत्तर मिळतं, 15 + 2 - 1 2 - 1, 14 + 2 - 1 2 - 1. तर ह्या प्रकारचे ते आउटपुट आपल्याला मिळत आहेत आणि शेवटी आपण सर्वांची सम करतोय आणि शेवटी आउटपुट आपल्याला 81 हा एक मिळत आहे. सो one investment use cases are ABCD for each of these cases and distributed only one way. So total number of investment, आता या ठिकाणी समजा एकच राहिला, आपण एकच व्यक्ती एकच गुंतवतो करतोय तर त्याच्या वेळेस आन्सर हे 4 मिळतं. जशा प्रकारे हे मिळतंय आपल्याला 81, तसं जेव्हा फक्त ओनली वन इन्व्हेस्टमेंट करतोय, एकच जण करतोय तर त्यावेळेला असं हे 4 आन्सर मिळेल. म्हणजे आता जसा वन इन्व्हेस्टमेंट सपोज 2,000 वाला आहे तर उरलेले 18 राहील. दुसरा हा 3,000 करतो तर उरलेले मग 17 राहील. तर अशा प्रकारचं जेव्हा आउटपुट मिळेल तेव्हा त्याचा नंबर ऑफ सच इन्व्हेस्टमेंट विल बी 4. सेम काइंड ऑफ तुम्ही हे घरी करून पहा, तुमच्यासाठी राहील. तर टोटल केसेस काय झाले, पहिल्या वेळेस आपल्याला 56 मिळाले जेव्हा ऑल इन्व्हेस्टमेंट होते. नंतर आपल्याला 3च इन्व्हेस्टमेंट आले तर 214 आन्सर मिळालं होतं. जेव्हा आपल्या 2च इन्व्हेस्टमेंट झाले तेव्हा 81 आन्सर मिळालं. जेव्हा आपला एकच इन्व्हेस्टमेंट होता, प्रत्येक वेळेस एबीसीडी इच इंडिव्हिज्युअल होतं आणि रिमेनिंग करत होतो, तर सेम काइंड ऑफ आन्सर आपल्याला 4 मिळत आहे. तर टोटल केसेस ऑफ विल बी लाईक 56 + 214 81 + 4 = 355. असं त्याचं हे आन्सर.